व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चे सच विच जी। डॉक्टर साहब साडा अगला मैसेज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਹਰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ जी ਦਾ है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ कहना है कि बीबी किरणजोत कौर जी ਦੀ फेसबुक ਤੇ एक बहस ਚੱਲ ਰਹੀ है कि ਕੀ ਕਦੀ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਰੰਗੇ ਗਿੱਦੜ सरदार कपूर सिंह जी की लेखनी ते भी सवालिया निशान लगाउण दी हिकामत कर रहे हैं। इन्हां जाली बुद्धिजीवियों नूं तुसीं ही टिकाणे लगा सकते हो। कृपा करके इन्हां नूं अकल दान दा शानदा वरताओ। डॉक्टर साहब तुहाडे ते सानूं तां मान ही है, आउण वालियां पीढ़ियां भी तुहानूं कदी नहीं भुल्लणगीਆਂ। गुरु फतेह जी। डॉक्टर साहब वीर हरजाप सिंह खोसला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू अमृतसर तो जी साडे नाल राबता बनाया जी। और ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਕਾਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। और उन्होंने अपने किसी मैसेज दे विच जदों क्योंकि हुण पटेल दा सब तो उच्चा बुत किन्ने सौ मीटर बुत लाण दे नां थल्ले नरेंद्र मोदी जिहड़ा पूरा एक फ्रॉडी बंदा है जी उसने ड्रामा जिहा कीता कि जी हरमंदर साहब दा जल ते बॉर्डर इलाकिਆਂ चों मिट्टी लिआंदी जाएगी, जलियांवाले बाग दे खूह चों पानी ते दुर्गियाना मंदिर ते उहनूं पता नहीं पटेल दे गंजे सिर नूं धोना उस पानी दे नाल जी। तो वह 31 मैंबरों का जोड़ा धोतियां वालियां दा और गुजराती जोड़े सिख किसानों उत्थों जाड़ रहे हैं उन्हों का डेलीगेशन कल जोड़ा है पिक्चर भी लगी है सारे पासे जी कि वो जल लैन आए और पूरा उन्हों स्वागत होया। और मैनू लगता है क्योंकि मैं उसकी बहुत डिटेल तक तो नहीं गया पर मैनू लगता है भी इस कॉन्टैक्स दे विच ही बीबी किरणजोत कौर होरां ने कामेंट पाया होएगा कि भी ये उही पटेल है जिहड़ा जदों होम मिनिस्टर सी 1947 तो बाद नेहरू प्रधानमंत्री सी पटेल होम मिनिस्टर सी जी कि इन्हें वो सर्कुलर जारी किया सी जिहदे च कि ये लिखिया सी कि सिक्स आर ए क्रिमिनल ट्राइब एंड ए मैनेस टू द लॉ अबाइडिंग हिंदूज। हुण ये सर कपूर सिंह उदों जिला कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर सन जी और जदों ये 10 अक्तूबर उन्होंने डेट भी दी है साची साखी कि 10 अक्तूबर 1947 नूं ये सर्कुलर आया और जदों उन्होंने ये सर्कुलर मिलिया उदों पंजाब के जिन्ने भी जिले बचे सन शायद 21 या 22 या 19 पाकिस्तान चले गए सी 17 या 18 कुल 32-33 जिले सी जी। सो उहदे चों सिर्फ 3 जिलियां दे डिप्टी कमिश्नर ही सिख सी, एक जिहड़ा वैसे पतत सी, एक दूजे का लागा देगा नहीं सी, तां अणखी सिख ही सी। सो इन्हां ने क्योंकि उदों पंजाब जिला कांगड़ा पंजाब का हिस्सा सी बाद दे विच 1966 जदों हिमाचल बनिया तो कांगड़ा जिला हिमाचल दे विच चला गया उदों लाहौल स्पीति भी कांगड़ा जिले का हिस्सा सी। हुण तां ये अड्ड जिले बन गए, कुल्लू भी कांगड़ा जिले का हिस्सा सी और ये सारा कांगड़े तो लैके लाहौल स्पीति तक जिहदा बॉर्डर चीन नाल लगदा है ये सरकारे खालसा का हिस्सा सी। महाराजा रणजीत सिंह के राज वेले कांगड़ा इन्ना वड्डा सी ते धर्मशाला उहदा हैडकुआटर सी जिथे सर कपूर सिंह स्टेशन सी जी। सो उस जमाने दे विच जदों ये सर्कुलर आया 10 अक्तूबर 1947 नूं तो सर कपूर सिंह ने प्रोटेस्ट किया। उन्हें लिखा कि भी तुसीं सिखां नूं जराइम पेशा क्रिमिनल का तो मतलब ही ये है अपराधी कि ये सारी कौम जिहड़ी है ये अपराधी है और मैनेस टू द लॉ अबाइडिंग हिंदूज उन्हां दे लई ये बड़ा खतरा ने जिहड़े कानून मनण वाले ने। नाल ही सी कि डिप्टी कमिश्नरस नूं ये अधिकार ने कि वो लोकल कोई भी कार्रवाई कर इन्हां दे खिलाफ। हुण ये उस कॉन्टैक्ट सी क्योंकि लगभग 40% के करीब सिख कौम जिहड़ी है वो पनाहगीर बन के रिफ्यूजी बन के इधर आ गई सी पश्चिमी पंजाब चों और बहुत सारिया थावां ते कैंप लगे हुए सी। उन्हां दे कोल कोई साधन नहीं सी, बिल्कुल लुट्टे पुट्टे किसी का कोई घर का जी मारिया गया उजड़ गया जी। सो हुण ये लोकल लोकां नूं वार्निंग सी जिलिਆਂ ਦੇ डिप्टी कमिश्नर राएं कि भी ये जिहड़े सिख ने ये तो अपराधी ने ये तो क्रिमिनल ने जी ते ये हुण लुट्टे पुट्टे आए ने लुट्टां खुआं करनगे तुहाडी पीस भंग करनगे और ये जिहड़े कानून मनण वाले हिंदू ने हुण जिहड़े आए उस पासों कल्ले सिख तो नहीं आए, हिंदू ज़्यादा आए क्योंकि आबादी हिंदुआं दी पहलां भी ज़्यादा सी पंजाब दे विच। हुण जे तां इहदा संबंध सिर्फ ये हुंदा कि जी तुसीं प्रोटैक्ट करना है
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਹ ਕੇਸ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਿਖੜੇ ਕਾ। ਹੁਣ ਤਿਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਨੇ ਗਿਰਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਰ। ਔਰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਕਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਗਭਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਔਰ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੀ ਦਸਖਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਖਤ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਟੈਸਟੀਮਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਬੁੱਢੇ ਨੇ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਮਛੱਲਾ। ਸੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਬੂਤ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੈਵ ਨਾਊ ਚੇਂਜ, ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ ਮਿਸ ਦਾ ਬਸ ਜੀ। ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋਕ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਲਸੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਲੀਆਂ, ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਗੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ, ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲਾਓ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਮਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਈਵਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ RSS ਦੇ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਟੇਲ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀ ਪਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਸੀ ਵਰਡ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡੈਮ ਡੂਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਡੈਮ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਔਲਾਦ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਬਾਤਚੀਤ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਲਿਆਓ ਫਾਈਲ ਲਿਆਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਬਾਤਚੀਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ? ਜਾ ਕੇ ਕਢਾ ਲਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਟਰੂਥਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਔਰ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਲਦਾਨ ਦਾ ਛਾਂਟਾ ਦਿਓ, ਛਾਂਦਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛਾਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।